جی ناظرین، ہمارے ساتھ جو ثنا خوان مصطفیٰ موجود ہیں، یہ بڑے ہی اچھے انداز میں حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں اور عشق و محبت میں، اور یہ اس جو ہے نا شخصیت کے لگتے جگر ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ دین کی خاطر گزاری ہے، اور وہ بہت سے لوگ انہیں جانتے ہیں اور ان کی وہ نعت خوانی کرتے تھے عشق و محبت میں، ایسے کہ وہ جو ہے نا ساری دنیا کو بھلا کے حضور کی ثنا خوانی، حضور کی یاد میں جو ہے نا وہ مشغول ہو جاتے تھے۔ لاما صاحب نے بھی جیسے بڑی اچھی جو ہے نا وہ اعتکاف کے بارے میں گفتگو بھی فرمائی ہے، اور اعتکاف جو ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف بڑی جو ہے نا ایک انمول عبادت ہے، اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ جس سے ہم بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، نزول قرآن کی رات بھی اس میں آنی ہے۔ ہم راتوں کو عبادت کریں گے تو ہمارے جو زندگی کے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہم پچھلے گناہ معاف، لیکن یہ اس کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم اعتکاف کر لیں، زندگی کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کروا لیں اور آگے گناہ پھر کرنا شروع کر دیں۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ انسان حج کرنے جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان حج کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک جیسے کہ اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہو۔ لیکن جو اعتکاف ہے، رمضان اور مبارک کی عبادات ہیں، یہ بھی اس میں ایسی ہیں کہ ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے گناہ ہیں جو معاف نہیں ہوتے، جس طرح کہ حقوق العباد اور بہت سے معاملات ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم نے سارے گناہ معاف کروا لیے ہیں، اب آگے سے نئے طریقے سے ہم جو ہے نا گناہ پھر شروع کر دیں، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اعتکاف کیا ہے، ہم نے حضور علیہ السلام کے رسولوں کے مطابق ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم نے اعتکاف کیا ہے، اور اس پر ہمیں بچنا چاہیے۔ آنے والے وقت میں ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں ذکر و اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، چغل خوری سے بچنا چاہیے، یہ ساری چیزوں پر ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے نعت خواں ثنا خوان مصطفیٰ موجود ہے، بڑی جوشیلے انداز میں حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، اور میں بذات خود ان کی جو ہے نعت کو بڑا لائک کرتا ہوں، اور میں اب جو ہے چلتا ہوں، میری مراد جو ہے حضرت علامہ مولانا غلام مجتبیٰ کریمی صاحب، اور یہ حضور علیہ السلام کے دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور یہ امام مسجد بھی ہیں، اور لیکن حضور کی ثنا خوانی بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کماں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کماں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی، مینوں تے ہے اے نا
پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھنے من ٹھار نو گودی چلے کے سرکار نو سونے مٹھنے من ٹھار نو آکھے حلیمہ سعدیہ کہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو کے کہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں ہووے فقیر یا بادشاہ بھاویں گدا نیازی جیا ہووے فقیر یا بادشاہ بھاویں گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں علامہ صاحب جو ہے نا حضور کا کلام حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور جس طرح یہ ایک مشن لے کے چل رہے ہیں اپنے باپ کا مشن لے کے چل رہے ہیں
दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए, ताकत अता फरमाए कि ये इसी तरह अपने बाप के नक्शे कदम पर चल के लोगों की खिदमत करते रहें और दीनी मसाइल जो है वो आवाम तक पहुंचाते रहें और दीन का जो झंडा है ये हर कोने कोने में लहराएं। तो नाज़रीन, लामा साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में, उनके उस्ताद इकराम को उनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए और वो जो मेहनत कर रहे हैं और वो जो तदरीस कर रहे हैं, बच्चों को दीन का इल्म सिखा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इतनी ताकत अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत अता फरमाए कि वो अपनी ज़िंदगी तक इसी तरह दीन की तबलीग करते रहें। इसी तरह मुझे एक जो है ना अपने उस्ताद मोहतरम का वाक़या याद आ गया। सैयद खादम हुसैन शाह साहब कान्ना से वो तशरीफ़ लाते थे इधर कसूर में दारुल जामिया हनफिया में, और मैंने उनके अल्फाज सुने थे। मैं उस वक़्त जो है ना तालीम हासिल कर रहा था, मैंने उनके अल्फाज सुने थे। उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला मुझे हदीस पढ़ाते पढ़ाते मेरी जिंदगी का जो खात्मा है वो मेरे हदीस पढ़ाते पढ़ाते करे। और ये मेरे हाथों के और मेरे सामने जो है आंखों के सामने ये वाकया पेश आया था कि वो बुखारी शरीफ का जो मुतालिया कर रहे थे सबक पढ़ाने के लिए, वो जो है ना हदीस का मुतालिया कर रहे थे, तो उनको जो है ना उनके जो आखिरी लम्हात थे वो यही थे कि उन्होंने जो हदीस पाक की जो किताब थी मुझे पकड़ाई कि ये कमरे में रखे हैं और वो हदीस पढ़ के वो फारिग होके चारपाई से उठे हैं तो वो गिने अल्लाह ताला ने वो जो उनकी जिंदगी जो वो जो आखिरी लम्हात थे। और मैं जो ना अभी भी उनको याद करता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ऐसे उस्ताद हैं जिनकी वजह से आज हम आपके सामने भी बोल रहे हैं, आप जिनकी दुआओं का ये सिला है कि हम आपके सामने महवे गुफ्तगू हैं। और अल्लाह ताला उन उस्ताद इकराम के जो है वो दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे उस्ताद थे सैयद गुलाम यासीन साहब, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने भी बड़ी दीन की जो है ना मेहनत की और उन्होंने बड़े उनके शागिर्द हैं जिन्होंने वो आगे दीन की जो है ना वो खिदमत कर रहे हैं। और ये ऐसे जो उस्ताद इकराम हैं, जो दीन के उस्ताद इकराम हैं, वो सारे जो हैं वो सारे के सारे काबिल इज्जत हैं और खैराज तहसीन के हकदार हैं, क्योंकि वो दीन के तालिब इल्मों को दीन के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं और दीन के लिए जो है ना वो बच्चों को दीन का इल्म सिखा रहे हैं ताकि वो आने वाली जिंदगी में अपनी और अपने जो है ना इलाके की वो दीनी खिदमत कर सके। तो नाज़रीन, मेरी अल्लाह ताला से की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो हमारे ऊपर वबा है, ये कोरोना वायरस है, अल्लाह ताला माह रमज़ान और मुबारक के सदके, इस अशरा मग़फ़िरत के सदके हम पर ये वबा है जो इसकी जो है ना हमें नजात अता फरमाए। और अल्लाह ताला की बारगाह में ये भी दुआ है कि जो मुसलमान रोज़े रखते हैं उनके रोज़े अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए, और जो नहीं रखते अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला जो लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं इसी तरह उनको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और ये चैनल के लिए मेरी दुआ है कि ये जिस तरह दीन की आवाज़ को बुलंद कर रहा है अल्लाह ताला इसको भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जैसे कि ये मजलूम के साथ खड़ा होता है, जालिम के आगे दीवार बन के खड़ा होता है, इसी तरह इसको कामयाबियां और ताकतें अता फरमाए। और इस चैनल के जो मावनीन है, जो इंतजामिया है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारे जितने भी अबाहुद्दार दुनिया फानी से जा चुके हैं अल्लाह ताला माह रमज़ान और मुबारक के सदके उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको पंजगाना नमाज बाद जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए माह रमज़ान मुबारक के सदके। और हम सबको, हमारे नाज़रीन को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत जो है ना ज़ियारत नसीब फरमाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुंच रहा है। कल तक के लिए अपने मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ज़की ब्रदर्स की फ़ख्रिया पेशकश।